الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطى وأمنع وخفض ورفع وفرق وجمع ووصل وقطع، وبحكمه ربحت الطائفة الرابحة وخسرت الطائفة الخاسرة. أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى وأباد بسطوته الأمم الغابرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء، خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء، سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب، خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله الفصل الخضاب، قدوة الأمم وقمة الهمام وضرة المقربين والأحباب. عرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب، أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطياب، أما بعد. ويا أيها المستمعون الكرام ويا أيها السادة الأجلاء رحمكم الله، إن مركز العربية هو مؤسسة لتعليم اللغة العربية تم إنشاؤه لإتقان المهارة الأربعة والقدرة على التعامل المباشرة مع اللغة العربية، وقد بذلت جهودها المتواصلة على غرس الأخلاق الكريمة، لأن كلما طهر القلب رقى، فإذا رقى راقى، وإذا راقى ذاقى، وإذا ذاقى فاقى، وإذا فاقى اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة فيفرح بالطاعة، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف نال الشرف. اللهم اجعلنا ممن راقوا وذاقوا وفاقوا واشتاقوا واجتهدوا بطاعتك، آمين يا الله يا رب العالمين. اسمحوا لي Dedeh Siti Latifah كمقسمة للأوقات أن أذكر عليكم تنظيم البرامج المقررة ومواعيدها الثابتة. البرنامج الأول الافتتاح، البرنامج الثاني الأنشودة الخاصة لمركز العربية، البرنامج الثالث الكلمات، البرنامج الرابع الندوة العلمية، البرنامج الخامس الشرح عن الخطوة في مركز التطوير، وبرنامج الأخير الاختتام. أيها أصحاب البررة، لنبدأ هذه الحفلة وهيا نفتتح بقراءة أم الكتاب معا على هذه النية، ولكل نية صالحة. الفاتحة. أيها الحاضرون الكرام، أسعدكم الله جميعا. تأتي إليكم الآن الأنشودة الرسمية لمركز العربية، فعلينا أن نستمع باستماع جيد. العربية هي لغة الحياة، بها تفهم القرآن والسنة. العربية هي مخ العبادة، بها توصل العبد والإله. نحن هنا مركز
يصل العبد والإله. نحن هنا مركز عربية نتعلم معا بالحماسة. نحن هنا مركز عربية نجتهد للوصول إلى الغاية. إحياء اللغة العربية هو من فخرنا. نشر اللغة العربية هو شعارنا. نحن مركز عربية. أيها الحاضرون الكرام، أسعدكم الله جميعا. البرنامج بعده الكلمة باسم مؤسس مركز العربية الأستاذ الحاج مقدار الخير شرفة الماجستير. وإلى فضيلة الأستاذ مقدار الخير شرفة الماجستير نفضله بكل حب واعتزاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد وعليكم لله السلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتصل بحبله التقى ربه وقلبه سليم وبعد. إلى فضيلة المحترم الأستاذ الحاج تيتس تراكسيتو الماجستير شريكي في تأسيس مركز العربية على أساس الذكاءات المتعددة. ولا أنسى بالذكر إلى كافة المنظمين في هذه الندوة الكريمة، ندوة حول المنحة الدراسية بجامعة الأزهر الشريف. ونتمنى لكم دوام التوفيق والسداد في متابعة هذا البرنامج. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga webinar pada malam hari ini menjadi jembatan kita semua untuk mendapatkan beasiswa atau mendapatkan alternatif lain bagi teman-teman yang masih berkendala terkait masalah biaya, yang masih berkendala terkait masalah finansial dan sejenisnya. Orientasi tujuan awal diadakan webinar ini adalah Markas Arabiyah berniat untuk hadir bagi rekan-rekan yang kebetulan sekarang ini sedang berjuang untuk mengeksekusi sebuah ekspektasi, namun terbatas oleh finansial dan materi. Markas Arabiyah berusaha hadir sebagai salah satu alternatif media informasi yang konsisten terhadap beasiswa ataupun jalur lainnya. Tentu teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memperjuangkan impian banyak sekali tentunya ya distraksi, nyinyiran dan sejenisnya. Kami pun sempat mengalami hal tersebut. Markas Arabiyah pada awal berdirinya tahun 2018 ada yang menuduh, menyebar fitnah dan lain sebagainya, baik dari internal ataupun eksternal. Namun satu hal, dan itu hukum kausalitas alam ya, tidak perlu untuk ditakuti, justru perlu untuk kita hadapi bersama. Ingat sebuah perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ridhon nas ghayatun la tudrak, bahwa kalau kita mencari agar semua manusia ridho sama kita, ridho sama tindakan kita, ridho sama tujuan kita, itulah adalah ujung yang tidak akan ada titik temunya. Namun ingatlah, waridallah ghayatun la tutrak. Orientasi kita, tujuan awal kita, semoga Allah ridho sama kita. Semoga Allah bangga memiliki hamba seperti kita. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Maka sudahlah, tinggalkan nyinyiran-nyinyiran yang tidak ada faedahnya buat Anda semua, kecuali di sana ada kritik dan saran yang membangun. Wa adrik ma la yutrak. Mari kita eksekusi sebuah ekspektasi yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka dari itu terkait peran Markas Arabiyah sendiri terhadap mahasiswa baru di Universitas Al-Azhar, saya tertarik sedikit mengomentari salah satu respon peserta di grup WA ketika kita buka untuk umum yang menyatakan bahwa
Setahu saya sekarang kalau mau ke Al-Azhar wajib ikut Pusiba. Sekarang sudah beralih nama menjadi Markas Al-Azhar Indonesia. Tempatnya di Jakarta, jadi kayak kuliah matrikulasi bahasa itu berada di bawah naungan Pusiba. Benar sekali hal tersebut dan nanti akan kami tunjukkan bahwa sebuah perubahan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan. Apa saja perkembangannya, progresnya, insya Allah nanti kami sampaikan di akhir sesi atau pertengahan sesi. Maka hati-hati teman-teman, ini komentar di di grup WA, kalau ada yang menawarkan bisa langsung kuliah itu ilegal. Nah ini yang perlu untuk kita terapkan dalam prinsip verifikasi pengetahuan. Penting kiranya kita menerapkan tidak hanya sekedar validasi sebuah data di lapangan, namun perlu juga kita menerapkan konsep falsifikasi yang digagas oleh Karl Popper, di mana data yang kita temukan di lapangan ini benar ataukah bisa dibenarkan secara mutlak atau bisa disalahkan secara mutlak informasi tersebut. Karena sejauh kami menelaah terhadap informasi di lapangan, rekam jejak ataupun track record itu sangat perlu untuk menjadi acuan dasar dalam memilih jembatan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Tidak dapat dipungkiri, benar komentar tersebut, tidak dapat dipungkiri. Memang ada beberapa mediator ataupun ya sejenis broker gitu ya yang memang abal-abal, palsu. Antum bisa cek aja di YouTube atau sejenisnya. Misalkan pakai keyword apapun itu terserah, mediator abal-abal Al-Azhar atau Al-Azhar Mesir ya, atau mediator abal-abal, mediator palsu ataupun sejenisnya. Untuk melahirkan sebuah validasi sosial, maka memang butuh banget kita bijak untuk mencari testimoni baik secara aktif maupun pasif. Karena hal tersebut, misalkan antum bisa cek teori social proof yang digagas oleh Robert Cialdini ya, yang menyatakan bahwa untuk menemukan sebuah validasi sosial dibutuhkan testimoni ataupun kesan, pesan dari peserta stakeholder yang telah menggunakan jasa tersebut baik secara aktif bil lisan ya ataupun secara pasif yang memang sudah menjadi kebenaran publik. Oleh karenanya, Markas Arabia hadir sendiri mulai sejak tahun 2021. Kita gagas mediator itu karena memang menampung aspirasi dari santri-santri Markas Arabia yang ingin berangkat melalui lembaga yang mereka cintai, yang membimbing mereka sampai lulus Kemenak waktu itu pada tahun 2021 yang merger dengan Pusiba. Akhirnya teman-teman Ikatan Keluarga Alumni Markas Arabia yang biasa kita singkat dengan IKMA Mesir bersemangat untuk mengadakan bareng-bareng. Ayo kita bantu Markas Arabia untuk mendirikan mediatornya. Di sini mungkin ada Ustadz Johan, ya, Mas Salahuddin, ada juga Mas Akim yang mendapatkan beasiswa PBNU waktu itu ya, dan alhamdulillah beliau sudah lulus. Yang menyaksikan bagaimana perjuangan Markas Arabia sejak awal hingga saat ini. Masya Allah, tabarakallah, respon baik itu dari PPMI, dari pengguna, ataupun dari peserta didik yang berada di IKMA Mesir ataupun yang akhirnya berkembang menjadi Madrasah Markas Arabia untuk mewadahi teman-teman, karena tes Kemenak biasanya keberangkatannya di Desember sementara ujiannya itu di bulan Januari. Kita wadahi mereka untuk pembinaan termin, kita wadahi mereka untuk pembinaan muadalah dan lain sebagainya. Wafil khitam, adanya distraksi dan gesekan masalah apapun itu, konflik dengan orang tua terkait masalah impian antum dan lain sebagainya, itu tidak untuk dihindari, tapi dicarikan solusi agar menjadi sebuah ekspektasi yang bermanfaat untuk masa depan kita semuanya. Selamat mengikuti webinar, karena webinar ini sangat jarang sekali diadakan, sebab beasiswanya itu adanya di Mesir, bukan adanya di Indonesia. Ini sebagai jembatan untuk kita semua yang memiliki keterbatasan terkait masalah finansial dan lain sebagainya. Insya Allah akan bertemu kami lagi di akhir sesi ataupun pertengahan sesi untuk membahas kembali terkait regulasi terbaru, baik itu seleksi Kemenak berdasarkan telaah kami observasi di lapangan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang angkatan pertama mediator Markas Arabia, Mbak Rosi, Mbak Indi, dan juga Mbak Julia. Untuk Mbak Fitro, insya Allah kita adakan part kedua. Tidak perlu khawatir, insya Allah antum bisa ke Al-Azhar dan bisa mencari, membuka beasiswa haitsu ma syi'tum, haitsu ma aradallahu ta'ala bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شكرا جزيلا إلى أستاذ مقدار الخير شرطة الماجستير. أيها الحاضرون الكرام، أسعدكم الله جميعا. البرنامج بعد الندوة العلمية التي ستقدمها أختنا، لكن قبل ذلك أستأذن سأنطق باللغة الوطنية تسهيلا لي وتفهيما لكم. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk memakai bahasa Indonesia untuk mempermudah komunikasi kita pada malam hari ini. Tamam. Halo para pejuang beasiswa, bagaimana kabarnya malam ini? Semoga masih tetap semangat dan semangatnya masih tetap on fire ya. Selamat datang di webinar internasional online yang diselenggarakan oleh Markas Arabia Pare Kediri. Ya, dan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini, apakah suara saya ada suara yang lain? Ya, ada suara bayangan itu. Tapi tidak apa-apa, masmuk. Oh, maaf. Masykur Ustaz. Nah, dengan tema meraih beasiswa di Universitas Al-Azhar Mesir Kairo. Oke, acara ini itu khusus bagi kalian semua para pejuang beasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Malam ini kita akan belajar langsung bersama orang-orang yang telah membuktikan bahwa ternyata mimpi itu bisa kita nyatakan. Nah, hadir di tengah-tengah kita figur-figur inspiratif yang akan membagikan inspiratif yang sudah melalui berbagai macam rintangan untuk bisa meraih beasiswa fully funded di salah satu universitas terbaik di dunia. Nah, beliau ini akan membagikan kisah tentang perjuangan, kisah hidup, dan juga strategi, tip, dan trik untuk bisa mendapatkan atau meraih beasiswa dari Universitas Al-Azhar Mesir Kairo tersebut. Nah, beliau-beliau ini adalah Utina Karima Rosi Siti Mayasaro, peraih beasiswa BUUS Universitas Al-Azhar, lalu Utina Nurjulia Karlina, peraih beasiswa Suparo Mesir, dan Uktina Indi Nadia Fahira, peraih beasiswa Majelis Ala Unib Al-Azhar. Jadi siapkan catatan dan fokus hingga akhir acara. Mari kita sambut dengan penuh semangat dan antusias Uktina Resi Siti Maesaro. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan waktu dan kesempatan kepada Uktina Resi. Kepada Uktina Resi, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara Ana terdengar jelas? Masmuk, Ti. Alhamdulillah. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kepada Ustadz Mikdar yang saya hormati, begitupun kepada Ustadz Trilax yang saya hormati. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini untuk sharing session bersama kawan-kawan yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo. Perkenalkan, nama saya Rosi Siti Maesaro, alumni Markas Arabiyah Online yang mengikuti program dari mulai persiapan ujian Kemenag, kemudian program BISA, program Panter, dan mengikuti mediator Markas Arabiyah Angkatan Pertama. Saya di sini jujur sekali masih tersimpan di Instagram. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Markas Arabiyah yang telah membimbing saya. Ada itu ya, videonya masih tersimpan di IG Markas dulu. Terima kasih banyak untuk Markas karena telah membimbing dari awal banget
baik dari segi pembelajaran, terus dibimbing untuk meraih beasiswa, gimana caranya dapat beasiswa. Awal pertama kali ikut webinar Basnas saat itu, dan alhamdulillah lulus Basnas. Dan sampai di sini juga diurus oleh kawan-kawan dari alumni Markas Arobiyah. Markas Arobiyah bagi saya itu mempunyai apa ya, cerita yang tersimpan tersendiri, dan itu saya abadikan di Instagram karena saya sangat berterima kasih sekali, terkhusus kepada Ustadz Mikdar, Ustadz Relax yang sangat welcome bagi kami gitu ya. Apa-apa yang kita tanyakan beliau selalu menjawab dan pas respon gitu. Terima kasih banyak ya Ustadz ya, sudah lama tidak bersapa. Hmm. Mungkin untuk agar tidak lama-lama, mari kita langsung saja ya masuk ke beasiswa yang pertama, yaitu yang akan dibawa saya, beasiswa Al-Azhar ya, atau kita sering bilangnya Minhah Buus ya. Familiar dibilangnya Minhah Buus, dan Minhah ini mungkin Minhah yang diidam-idamkan banyak orang karena banyak sekali benefit yang didapatkan dari Minhah tersebut. Izin untuk share screen ya. Share sebentar. Bentar ya. Oke. Ustaz, sebelumnya mohon maaf udah lama ya nggak buka Zoom, jadinya tuh agak Nggih. ini lagi. Udah terlihat ya? Masih berbagi layar Ukti, masih hitam. Belum muncul. Belum muncul. Belum, masih belum. Sekarang masih belum juga ya? Mungkin masih loading, Ti. Oh, mungkin boleh diulang ya sebentar. Share screen. Sekarang udah muncul apa belum ya? Masih belum, Ukti. Masih belum ya. Di sininya sudah. Di layar saya masih hitam ini. Oh, ada kendala. Sebentar ya. Atau filenya Antun kirimkan ke saya, enggak apa-apa. Nanti saya bantu share screen di sini. Oh, boleh Ustaz. Share file. Ustad mana tadi tuh? Nah, ini dokumen. Sudah ada Ustad? Sip. Belum ada, Ukti. Filenya bisa Anti kirimkan aja lewat WA gitu. Oke. Ini masih loading di WA ya. Sembari barangkali Antun bisa langsung cerita aja. Nanti kalau sudah ada, biar langsung saya tayangkan. Baik, langsung saja ya untuk Minha Al-Azhar sendiri. Ini merupakan minhah yang diperuntukkan untuk pelajar Al-Azhar, bukan hanya mahasiswa, tapi dari ma'had, baik itu i'dadi, sanawi, kemudian mahasiswa S1 dan pasca sarjana. Nah, biasanya dibuka sekitar bulan Juli sampai Septemberan. Sudah ada Ustadz ya? Jadi gak enak Ustadz yang bukain. Apa? Oh, enggak. Ya, boleh di ini Ustadz, di klik-klik saja. Udah keluar nggak ya itunya? Ah, ada Menhabukus. Ya, ini yang belum. Oke, ini udah selesai ya. Kemudian langsung saja untuk persyaratannya ada di slide berikutnya. Persyaratannya yang pertama itu eh, pelajar aktif ya pasti ya. Pelajar aktif di Al-Azhar, baik itu ma'had,
S1 ataupun pasca sarjana. Yang kedua, syaratnya itu ya harus lulus. Harus naik tingkat ya. Naik tingkat dengan takdir minimal jayyid jiddan ataupun mumtaz. Yang mumtaz insya Allah pasti lulus ya. Kalau untuk jayyid jiddan untung-untungan. Ada yang lulus, ada yang enggak. Seperti itu. Kemudian syarat yang selanjutnya itu mengisi Google Form yang sudah tersedia di laman Facebook resmi ya. Laman Facebooknya itu namanya Majma' Buhus Islamiyah. Itu insya Allah di-share secara resmi dari pihak Al-Azhar di sana gitu. Jadi tinggal klik aja link yang tersedia di Facebook tersebut. Kemudian apa saja sih berkas yang diperlukan saat mengisi Google Form-nya? Yang pertama harus ada paspor. Yang kedua iqomah. Yang ketiga isoltansi. Yang keempat tadarus dirasi atau keterangan jenjang pendidikan. Dia itu ma'had kah atau mahasiswa ataupun pasca sarjana. Nah, untuk tambahan di tadarus dirasi ini harus disertakan nilai ya. Jadi misalkan tingkat 1 nih, di sana tuh ada keterangan dia itu najihah. Misalkan kalau perempuan tuh biasanya najihah dan dia naik ke tingkat selanjutnya dengan takdir apa gitu. Nah, takdirnya itu disertakan takdir jayyidan ataupun mumtaz gitu. Nah, untuk tips-tips yang lainnya itu cap dari kuliahnya harus jelas supaya bisa lulus ya kayak gitu. Kemudian dari segi tanggal dan data-datanya semuanya harus jelas seperti itu. Nah, untuk pengumumannya di mana? Nanti pengumumannya diumumkan lagi di Facebook Majma' Buhus Islamiyah gitu ya. Setelah pengumuman, nanti setelah dinyatakan lulus, baru menyertakan berkas-berkas apa yang harus diserahkan ke pihak BUUS gitu ya. Nah, untuk berkas-berkasnya ada di sana udah ada contohnya Ustadz di slide berikutnya. Ustadz ngapunten ya jadi Ustadz yang bukain ini. Yang bawah ini bukan ya? Yang bawahnya ya, yang bawahnya. Ya. Slide setelahnya atau yang ini, NB ini? Yang setelahnya. Yap. Ada slide setelahnya. Oh, berarti ini yang kekirim yang lama. Ya nggak apa-apa. Jadi tadi tuh Ana udah nge-upgrade tuh di PPT-nya, tapi yang kekirim ternyata yang PPT yang lama. Nah, nanti ada contoh pengumuman di laman Facebook-nya apa saja yang persyaratan yang harus dipenuhi saat mengisi Google Form. Kemudian setelah itu barulah turun kembali pengumuman siapa aja yang lulus gitu ya. Siapa aja yang lulus dari berbagai negara. Nanti dilihat aja yang dari negara Indonesia, kemudian dia itu lihat kuliahnya kayak itu ya. Kuliahnya baik itu yang Banin ataupun yang Banat. Biasanya yang Banat itu kuliah dirasat Islamiyah. Kayak gitu. Nah, untuk persyaratannya sebetulnya terlihat mudah gitu ya, karena hanya itu paspor pasti semua orang punya, iqomah juga punya, iqomah itu visa ya, visa pasti seorang punya. Kemudian tadarus rosi juga mudah. Yang susah itu apa? Yang susah, yang butuh perjuangannya itu memperjuangkan nilai kita bagus di kuliah gitu, karena itu yang menjadi syarat agar lulus di beasiswa ini. Seperti itu. Kemudian apa sih benefit yang didapat ya dari beasiswa BUUS? Ustadz Ngapunten ada di slide selanjutnya. Nah, fasilitas yang didapat, yang pertama itu yang pasti uang saku sebesar 2.500 pon per bulan, bisa sekitar 800.000 ya, 800.000 lebih, tapi nggak sampai 1 juta. Nah, 2.500 ini bagi yang tinggal di luar asrama. Karena BUUS itu kita bisa tinggal di dalam asrama ya. Ada asramanya sendiri. Ini nih yang di belakang, yang menjadi background itu asrama BUUS. Nah, ada juga yang tinggal di luar asrama, kita bisa memilih keduanya gitu. Tapi biasanya yang mengajukan beasiswa
saat udah dapat natijah ya, saat udah lulus misalkan di tingkat 1, 2 atau di tingkat 3, itu tinggalnya di luar asrama. Kalau mau masuk asrama harus mengurus kembali. Tapi yang dapat beasiswa BUUS dari Indonesia, misalkan kayak beasiswa Gontor atau PBNU dan lain-lain, itu udah otomatis masuk asrama di BUUS kayak gitu. Nah, berapa yang bagi yang tinggal di luar itu, bagi yang tinggal di dalam asrama, beasiswanya mendapat 1.500 pon ya untuk uang saku. Kenapa? Karena di asrama sudah disediakan tempat tinggal yang nyaman gitu ya, makanan juga udah tersedia, kemudian tempat olahraga dan lain-lain itu udah ada di dalam asrama. Kayak gitu. Fasilitas yang kedua yaitu tiket liburan. Jadi di sini dikasih tiket liburan ke Indonesia pulang pergi dengan syarat apa syaratnya tuh? Dengan syarat naik tingkat. Dia itu udah naik tingkatnya pastinya harus naik tingkat dulu dan nggak rosip dan sudah terikat dengan beasiswa BUUS selama 2 tahun gitu. Misalkan daftar BUUS tahun 2023. Nah, baru dapat tiketnya itu di tahun 2025 kayak gitu. Kemudian fasilitas yang selanjutnya yaitu tiket pesawat untuk pulang. Jadi nggak usah ribet mikirin lagi pulang itu beli tiket atau nabung-nabung dulu. Nah ini udah disediakan ya tiket pesawat untuk pulang dengan syarat telah lulus kuliah S1. Jadi harus menyertakan syahadah dari Al-Azhar. Yang keempat, bebas administrasi kuliah, seperti bayaran kuliah tahunan atau rusum. Kalau di Indo tuh, apa sih namanya tuh, bayar uang UKT gitu ya. Nah, di sini bayarnya nggak mahal sebetulnya, 500 le sampai 1.000 le. Nah, itu bisa sekitar 300 ribuan, 300 lebih ya. Itu untuk 1 tahun. Nah, kita nggak usah bayar-bayar itu. Kemudian untuk membuat surat menyurat yang dibutuhkan dari kuliah, tidak juga kita nggak usah bayar gitu ya. Kayak buat tadarus dirosi, buat tasdik, dan lain-lain itu kita nggak usah bayar, tinggal minta aja kayak gitu. Nah, di sini tuh sebetulnya enak banget. Kenapa? Karena kita nggak usah ngantri-ngantri bayar. Karena ngantrinya itu luar biasa ya. Ngantri di Khozinah itu sampai bisa berhari-hari gitu ya. Nah, di sini bagi yang mendapatkan beasiswa BUUS nggak usah ngantri, tinggal ngasih surat yang menyatakan bahwa kita itu mendapatkan beasiswa dari BUUS kayak gitu. Jadi punya apa ya, kertas ajaib gitu. Kalau kertas itu dikasih ya udah kita mah tinggal minta aja kayak gitu. Fasilitas yang selanjutnya itu ada rihlah-rihlah yang diadakan oleh Al-Azhar. Nah, ini rihlahnya semua gratis dan bisa diikuti. Eh, Pengumumannya itu ada di Kitab BUUS yang khusus apa namanya tuh menjelaskan tentang BUUS-BUUS kayak gitu ya. Di sana ada pengumuman rihlah biasanya habis termin gitu ya, habis termin atau sebelum termin bagi yang dapat beasiswa dari BUUS, baik itu yang BUUS di dalam asrama ataupun luar asrama. Kita tinggal ngisi linknya aja kayak gitu. Rihlahnya kemana? Yang terdekat biasanya ke Alex atau ke Hurghada, Sinai, ada juga ke Dream Park, ke Luxor dan lain-lainnya itu bisa kita ikutin secara gratis gitu. Kalau bayar kan lumayan banget. Ke Alex misalkan minimal 500 pon, ke Hurghada udah 1.500, ke Sinai 2.000 dan lain-lain itu bisa kita ikutnya secara gratis. Kemudian yang selanjutnya adalah uang buku sebesar 1.000 pon ya per tahun nanti dikirimkan oleh pihak Al-Azhar ke ATM kita gitu. Kemudian ada juga uang untuk perpanjangan visa sebesar 500 pon per tahun. Itu eh, secara singkat fasilitas yang didapat oleh kita selama mendapat beasiswa dari BUUS gitu ya. Beasiswa ini kalau misalkan udah dapat ini bisa sampai S3 gitu. Jadi bukan hanya saat S1, bisa langsung lanjut S2, S3. Jadi udah beasiswa yang sangat diidam-idamkan banyak orang gitu. Karena kita nggak perlu memikirkan biaya lagi gitu. Udah ditanggung oleh Al-Azhar. Ya syaratnya itu satu, nilai kita harus bagus di kuliah. Kalau nilainya bagus di kuliah, insya Allah bisa lulus gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau dari Ana sendiri, apa ya, kendala ekonomi itu nggak menjadi alasan atau nggak jadi penghalang untuk meraih apa yang kita cita-citakan ya. Setiap orang berhak
mendapatkan apa yang dia impikan gitu. Soalnya Ana sendiri termasuk yang tidak dibiayai sama sekali oleh orang tua, tapi alhamdulillah masih bisa melanjutkan kuliah di Al-Azhar dengan beasiswa seperti itu. Mungkin sekian ya Ustadz ya untuk beasiswa dari Bu Us. Nanti jika ada yang ditanyakan oleh kawan-kawan, mungkin bisa ditanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang pertama, Ukhtinal Karimah Rosi Siti Mayasaro. Dan untuk pemateri yang kedua, yakni Ukhtina Nur Julia Karlina. Kepadanya waktu dan juga layar kami persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Asma, Ukti, Oke, tafadhali. tamam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin dan rahmatnya lah kita dapat bertemu di webinar pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sebelum saya memulai pemaparan materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Julia Karlina. Saya adalah mahasiswa tingkat 3 kuliah Lughah Al-Arabiyah wal Ammah di Universitas Al-Azhar, Kairo. Alhamdulillah, sampainya saya di sini dan semua pencapaian yang saya dapatkan sampai saat ini tidak lepas dari betapa besarnya peran Markas Arabiyah yang membantu saya sampai saya bisa berada di titik saat ini. Sedikit cerita, jadi dulu sebelum saya berangkat ke Mesir, saya bingung bagaimana caranya saya mempersiapkan diri saya untuk mengikuti ujian Kemenak ke Mesir. Hingga singkat cerita, saya buka Instagram, tiba-tiba seakan seperti ilham atau wahyu, saya dipertemukan oleh Instagram Markas Arabiyah yang di situ memperkenalkan bahwasanya Markas Arabiyah membuka kesempatan bagi kita yang ingin mendaftar ke Mesir untuk belajar di sana. Jadi alhamdulillah, karena pada saat itu saya di Sumatera dan Markas Arabiyah di Jawa ya, jadi saya mengikuti program online persiapan ujian Kemenak melalui Markas Arabiyah. Yang di sana saya menemukan banyak hal yang sangat membuat saya terkesan dengan Arabiyah. Kita diajar langsung oleh Ustadz Mikdar, kita diajar langsung oleh Ustadz Relax yang Masya Allah sudah tidak kita ragukan lagi ya, keilmuan beliau-beliau ini sangat Masya Allah. Hingga akhirnya setelah saya belajar di Markas Arabiyah ini, akhirnya saya pun mantap untuk melanjutkan proses keberangkatan saya bersama dengan Markas Arabiyah. Dan sesampainya di Mesir, apakah sudah cukup sampai di situ? Oh tidak. Alhamdulillah, sesampainya kami di Mesir, Markas Arabiyah telah menyediakan kami tempat tinggal yang nyaman, beserta juga dengan para senior yang Masya Allah sangat membimbing kami, yang sehingga akhirnya menumbuhkan semangat belajar kami di Mesir ini. Jadi saya berterima kasih
sebanyak-banyaknya kepada Markas Arabiyah yang telah memfasilitasi saya dari sebelum saya berangkat ke Mesir hingga akhirnya saya bisa berada di titik ini. Oke, sebelum saya memaparkan pemaparan saya pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya alhamdulillah, sejak tahun pertama saya di Mesir, saya telah mendapatkan beasiswa. Beasiswa dari lembaga yang, tadi disebutkan, yaitu Sufara'ul Hidayah. Nah, Sufara'ul Hidayah ini adalah sebuah yayasan yang yayasan beasiswa yang ada di Mesir sejak tahun 2008, yang di mana alhamdulillah, dengan begitu mudahnya, saya akhirnya dapat, mendapatkan beasiswa ini. Ustadz, boleh saya izin share Oh, screen, Ustadz? silahkan, ahlan. Jika ada kendala nanti saya bantu ya. Oh, tamam Ustadz. Dokumen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mangdur. Sudah. Tamam, syukran Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa sih beasiswa Sufaro El Hidayah Mesir itu. Sebentar, ini yang tampil itu slide apa namanya screen di laptop Antun. Coba dia Oh, belum. berbaginya ke PPT-nya, nggih. Barakallahu fiik. Hmm, sudah ada Ustadz? Belum. Atau dari saya aja enggak apa-apa. Eh, kalau boleh Ustadz, maaf Ustadz. Enggak apa-apa. Santai aja. Fadhal. Boleh ke slide ketiga saja langsung Ustadz. Oke. Sufaro Al Hidayah, ia merupakan sebuah yayasan beasiswa yang berdiri pada tahun 2008 yang dibentuk untuk mendukung serta menyokong sejumlah siswa internasional yang berprestasi secara akademis dan perilaku untuk mempersiapkan mereka selama masa studi. Jadi, Sufar El Hidayah ini bekerja sama dengan Kementerian Tadhamun Al-Ijtimai Mesir dan juga Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, yang dimana yayasan ini sudah berdiri pada tahun 2008. Dan sedikit disclaimer ya teman-teman, beasiswa Sufar El Hidayah ini sebenarnya belum terlalu terkenal di kalangan para mahasiswa, yang dimana mungkin karena sedikit kekurangannya beasiswa ini adalah kita agak sedikit jauh tempat tinggalnya dibanding tempat tempat tinggal kita itu sedikit jauh di kalangan tempat-tempat mahasiswa. Jadi kan tempat tempat tinggal dan tempat kuliah mahasiswa ini biasanya kan di kawasan Darosah dan Hayul Sabi. Sedangkan asrama kami ini terletak di Hayul Ashir. Mungkin
kira-kira kalau dari Hayul Ashir ke Darosa ini sekitar 45 sampai 1 jam. Jadi mungkin hal ini yang membuat beasiswa ini belum terlalu terkenal di kalangan mahasiswa. Padahal, walaupun beasiswa ini belum terlalu terkenal di kalangan mahasiswa, bisa saya katakan bahwa fasilitas yang diberikan oleh beasiswa ini tidak kalah dibanding dengan beasiswa-beasiswa yang ada di kalangan mahasiswa. Beasiswa-beasiswa lain seperti beasiswa Uhti Rosi tadi, BUUS, dan beasiswa Majelis A'la, dan sebagainya. Boleh ke slide selanjutnya, Ustadz? Oke. Dan Sufaro Al-Hidayah ini memiliki beberapa cabang asrama. Yang pertama itu adalah asrama Sufaro Banin atau yang biasanya kita sebut Sakanut Tullab. Nah, asrama ini dikhususkan untuk para mahasiswa Universitas Al-Azhar jenjang S1, S2 ataupun pelajar Ma'had BUUS Al-Islamiyah bagi para khusus untuk laki-laki yang belum menikah, yang dimana asrama ini terletak di distrik Zahro dan memiliki kuota sekitar 200 mahasiswa. Dan yang kedua, di sini kita memiliki asrama Sufaro Banat yang dikhususkan untuk para mahasiswa jenjang S1 dan pelajar Ma'had BUUS Al-Islamiyah yang belum menikah. Lalu, apakah sudah sampai di situ? Oh, tidak, karena asrama Sufaro ini juga menaungi bagi para mahasiswa yang sudah memiliki keluarga, yang dimana asrama ini disebut dengan Sufaro Usroh, yang dimana asrama ini khusus bagi mahasiswa yang sudah berkeluarga. Dan asrama ini memiliki kuota sekitar 48 keluarga. Lalu selanjutnya, asrama yang selanjutnya adalah asrama Sufaro Tonto. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya di Al-Azhar itu memiliki kuliah sekolah tinggi Al-Quran khusus untuk Al-Quran yang bertempat di Tonto. Jadi Sufaro juga menaungi para pelajar kuliah tinggi Al-Quran Universitas Al-Azhar yang bertempat tinggal di Tonto, yang dimana asrama ini memiliki kuota sekitar 120 mahasiswa. Dan baru-baru ini asrama Sufaro itu mendirikan asrama khusus untuk para mahasiswa perempuan yang dimana mereka sedang sedang berada di jenjang S2 atau magister. Jadi khusus untuk asrama perempuan itu dipisah antara asrama perempuan yang S1 dan Ma'had, juga asrama bagi para mahasiswi yang berada di jenjang S2 atau magister. Begitu. Jadi kalau kita hitung ada 5 asrama yang disediakan oleh Sufaro Al-Hidayah ini sendiri. Boleh ke slide selanjutnya, Ustadz? Oke, sekarang kita lanjut ke apa sih benefit yang kita dapatkan kalau misalnya kita menjadi penerima beasiswa Sufaro Al-Hidayah ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan asrama atau tempat tinggal, yang dimana tempat tinggal di sini kita sudah mendapatkan fasilitas yang cukup lengkap. Di dalamnya terdapat lemari, ranjang, juga wifi, peralatan dapur, mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Lalu selain tempat tinggal, kita juga diberikan makan 3 kali sehari.
Lalu yang ketiga, kita juga mendapatkan uang saku, yang di mana uang saku ini berkisar sekitar 1.300 pound. Yang mungkin kalau kita kurskan ke uang Indonesia, ke rupiah, itu sekitar 400 sampai 500.000, begitu. Lalu selain itu, kita juga mendapatkan tiket pulang. Tiket pulang ke Indonesia itu setiap 2 tahun sekali. Lalu juga di Sufaro ini kita mendapat setelah selesai 1 semester, itu kita akan diberikan rihlah, rekreasi, seperti ke Alexandria atau ke Fayum, dan tempat-tempat, wisata yang ada di Mesir lainnya. Juga, di Sufaro Al Hidayah ini kita disediakan ruang olahraga, yang di mana ruang olahraga di sini sudah dilengkapi berbagai macam alat-alat gym, begitu. Lalu selain itu apalagi yang kita dapat? Kita juga mendapat layanan kesehatan. Jadi, setiap 1 kali seminggu itu akan ada dokter yang datang ke asrama. Lalu bagi kita yang ingin berobat atau ingin meminta obat dan lain sebagainya, itu kita bisa langsung menyampaikan kepada pihak dokter yang disediakan Sufaro, dan nanti kita akan mendapatkan layanan itu secara gratis. Lalu selanjutnya kita juga akan mendapatkan biaya pembuatan visa setiap tahun. Jadi kita setiap apa yang kita keluarkan, setiap uang yang kita keluarkan, baik itu untuk visa atau untuk membayar hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan dan tinggal kita di sini, menyangkut iqomah kita di sini, itu kita akan diganti semuanya oleh pihak Sufaro. Jadi setelah kita melakukan pembayaran, kita memberikan isolnya ya, isol pembayaran kita berikan ke pihak Sufaro, lalu nanti akan diganti. Dan juga kita akan mendapatkan biaya daftar ulang setiap tahun, begitu. Dan, selain itu, jadi saya bisa mengatakan bahwa beasiswa Sufaro ini hampir mirip dengan beasiswa Madinatul Bu'us Al-Islamiyah, yang mana yang membedakan beasiswa antara Sufaro dan beasiswa Bu'us, Madinatul Bu'us Al-Islamiyah, itu di Sufaro ini kita disediakan program Saudara Dede, sepertinya di Julia terpental itu sinyal mungkin. Kita lanjut ke materi yang ketiga nggak Ustadz? Oke, barangkali dilanjutkan dulu aja karena coba saya komunikasikan dulu ya. Oke, silakan. Oke. Terima kasih untuk pemateri kedua, dan sekarang Ini ada Nur Julia ini, sepertinya minta dibunyikan dulu. oke. Halo, Ukti Nur Julia. Apa nih Ustaz? Tadi laptopnya Mati. tiba-tiba mati, iya Ustaz. Ya, oke, monggo, silakan dilanjut. Maaf sebelumnya Ustaz. Oke, saya izin untuk melanjutkan lagi ya. Selain fasilitas-fasilitas tadi yang saya sebutkan, Sufaro Al Hidayah juga menyediakan program belajar bagi setiap mahasiswa yang tinggal di dalamnya. Jadi selain diberikan materi, kita juga diberikan program belajar, bimbingan belajar, yang dimana
bimbingan belajar itu mencakup bimbingan belajar segala pelajaran yang ada di kuliah, juga belajar kitab-kitab turos, dan juga ada program setoran Al-Quran bersanad yang diampu langsung oleh para masyaikh dan dakatir Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Syarif. Wow, cukup menarik bukan? Nah, jadi alhamdulillah mungkin bahasanya jikalau kita mendapatkan beasiswa di Sufaro ini, insya Allah kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi insya Allah sudah dijamin. Dan yang terakhir, yang kita dapatkan dari beasiswa Sufaro ini adalah bus antar dan jemput untuk ke kuliah, begitu. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya, Ustaz. Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa saja sih yang akan kita dapat kalau kita menjadi penerima beasiswa di Sufaro ini. Dan sekarang kita akan membahas apa sih persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mendaftar di Sufaro Al-Hidayah ini. Yang pertama, kita harus merupakan pelajar Daurul Lughah atau pelajar Ma'had Bu'us Al-Islamiyah ataupun mahasiswa yang terdaftar resmi di Universitas Al-Azhar. Jadi kalau misalnya kita bukan menjadi salah satu dari kriteria ini, maaf, belum bisa mendaftar di Sufaro Al-Hidayah. Yang kedua, sang pendaftar harus dinyatakan sehat dari berbagai penyakit yang menular, dibuktikan dengan hasil tes darah. Dan khusus untuk persyaratan kedua ini akan dilakukan ketika sang pendaftar sudah dinyatakan lulus. Jadi ketika dia sudah dinyatakan lulus, baru nanti dia akan melakukan tes kesehatan. Jikalau kesehatannya sudah baik, baru dia boleh masuk ke asrama Sufaro Al-Hidayah ini. Lalu yang ketiga, sang pendaftar harus berprestasi. Maksudnya di sini apa? Memperoleh setidaknya nilai jayyid setiap tahunnya. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya pasti bagi para pemilik takdir am atau nilai di atas jayyid itu pasti akan didahulukan oleh pihak Sufaro ini sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan karena dari berkas-berkas yang diminta, ia tidak meminta transkrip nilai yang kita dapatkan di kuliah. Karena saya sendiri mendapatkan beasiswa ini di tahun pertama saya berada di Mesir, yang mana pada saat itu saya belum masuk ke jenjang perkuliahan. Jadi pada saat itu saya masih menjadi pelajar Darul Lughah begitu. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan baik. Jadi kan ada ya orang yang baru datang ke Mesir, tapi dia belum mempunyai kemampuan berbahasa Arab. Nah, itu akan sangat menyulitkannya. Kenapa? Karena nanti persyaratan masuk ke dalam beasiswa Sufaro ini, kita harus mengikuti ujian masuk, yang dimana ujian masuk Sufaro ini itu ada yang pertama wawancara bersama para masyaikh dan pengurus dari Yayasan Sufaro Al-Hidayah ini. Dan yang kedua itu ujian kemampuan berbahasa Arab dengan baik. Jadi seperti kita akan diuji kemampuan berbahasa Arab secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir, kita harus memiliki hafalan Quran minimal 1 juz. Karena nanti di ujian masuk Sufaro ini, kita akan dites secara lisan Al-Qurannya. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, masuk ke dalam Sufaro ini, mungkin dia tidak meminta transkrip nilai. Hanya saja, Sufaro ini sangat memperhatikan para calon penerima beasiswanya
itu memperhatikan apa? Memperhatikan bagaimana hafalan Qur'annya, bagaimana kemampuan berbahasa Arabnya. Karena bisa jadi kalau si pendaftar ini ternyata dia memiliki hafalan Quran 30 juz dan lancar ketika dites, bisa jadi tanpa pertimbangan lain dia bisa langsung diterima begitu. Oke, selanjutnya punten Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Kalau tadi persyaratan yang diberikan Sufaro, sekarang apa sih berkas yang dibutuhkan? Alhamdulillah, Sufaro ini tidak memberatkan para pendaftarnya, yang dimana ia hanya meminta 3 berkas. Yang pertama adalah tadarus dirosi atau isbat qoid. Tadarus dirosi atau isbat qoid ini apa sih? Tadarus dirosi ini adalah surat keterangan yang menyatakan bahwasanya kita itu terdaftar resmi di Universitas Al-Azhar ataupun di Ma'had Bu'us Al-Islamiyah ataupun kita sedang menjadi pelajar di Daurul Lughah di Markas Syekh Zaid ataupun Markas Tatwir. Yang kedua, Sufaro membutuhkan berkas iqomah dan paspor yang masih berlaku. Jadi, ketika kita mendaftar Sufaro, kita harus memastikan bahwa kita memiliki iqomah dan paspor yang masih berlaku. Kalau iqomah dan paspor kita sudah expired, itu biasanya akan langsung ditolak oleh pihak Sufaro ini sendiri. Lalu, persyaratan yang ketiga itu Sufaro akan meminta pas foto kita. Pas foto di sini bebas ya teman-teman. Jadi di Mesir ini tidak pernah mempermasalahkan ukuran latar pas foto. Jadi yang penting pas foto mau ukuran 3x4 atau 4x6 begitu. Dan biasanya Sufaro El Hidayah ini tidak ada waktu tertentu kapan dia membuka pendaftaran dan lain-lain. Yang yakni bagaimana dong kita mau mendaftar. Jadi kapanpun kita mau mendaftar, silahkan. Kita sangat terbuka, Sufaro sangat terbuka. Di saat kita mau mendaftar setiap hari, kita tinggal datang ke gedung Sufaro-nya itu sendiri, kita datangi petugas yang ada di sana, lalu kita mengatakan, saya mau mendaftar untuk beasiswa Sufaro. Nah, nanti setelah kita mendaftar, memberikan berkas yang dibutuhkan, lalu menulis formulir, kita disuruh untuk menunggu panggilan lewat telepon ataupun grup WA yang nantinya akan memanggil kita untuk mengikuti ujian dan wawancara. Dan ketika kita sudah selesai mengikuti ujian dan wawancara, setelah itu nanti kita akan ditelepon secara langsung oleh pihak Sufaro bahwasanya kita lulus begitu. Sudah begitu. Jadi buat teman-teman yang ketika ingin ke Mesir berpikir, aduh saya nggak punya biaya nih, gimana saya mau kuliah ke Mesir, siapa yang mau membiayai kita? Saya selalu memegang prinsip saya sebelum saya berangkat ke Mesir, yang dimana Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, sedangkan hambanya sedang berjuang di jalannya. Jadi yakin selama kita memiliki niat yang baik, kita ingin menuntut ilmu di negeri orang apalagi, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah tidak akan meninggalkan hambanya kelaparan, tidak punya uang, dan lain sebagainya. Jadi, yang kita butuhkan hanya istiqomah. Istiqomah tetap lurus pada jalan kita, yang dimana nanti tetap lurus di jalan kita, yaitu thalabul ilmi. Karena apa? Kata jidumi atau sorifin anil ilmi, hina azamta li thalabil ilmi. Kamu akan menemukan banyak sekali aspek yang membuat kamu berpaling daripada ilmu itu sendiri. Di saat kamu sudah memutuskan untuk berazam menuntut ilmu. Jadi pesan saya, tetap semangat, perbaiki dan perbarui lagi niat. Ke Mesir apa yang kau cari? Dan setelah itu, insya Allah kita akan diberikan kemudahan
dan insya Allah dilancarkan segala proses menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubama hadza minni, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Ukhtinal Karimah Indi Nadia Fakhira. Kepada Ukhtinal Karimah Indi, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Migdarul Khoir dan Ustadz Rilat. Perkenalkan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indi Nadia Fakhira. Sekarang saya tingkat 3 atau semester 6, jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Al-Azhar Kairo. Saya juga merupakan alumni beberapa program online Markas Arobiyah. Selain itu, saya juga merupakan angkatan pertama mediator Markas Arobiyah. Berbicara mengenai Markas Arobiyah, tentunya Markas Arobiyah itu punya andil besar terhadap perjalanan saya di Al-Azhar ini atau di Mesir. Seperti yang sering senior kita katakan, langkah kamu di Mesir ini bergantung dengan langkah awal kamu ketika di Mesir. Dan saya sangat bersyukur sekali karena langkah awal saya bersama Markas Arobiyah. Karena di Mesir pertama kali bersama asrama Markas Arobiyah dibina oleh kakak-kakak senior Markas Arobiyah yang tentunya memiliki lingkungan dan teman yang selalu membuat kita sadar untuk mengembangkan diri, sampai akhirnya kita semua, termasuk saya, Julia, dan Rosi, bisa mendapatkan beberapa award atau beasiswa. Maaf Ustadz, boleh slide-nya? Siap. Oke. Teman-teman, kali ini saya bakal sharing mengenai salah satu beasiswa di Mesir, yaitu Majelis A'la. Nah, mungkin berbeda dengan beasiswa BUUS atau Sufaro, Majelis A'la sendiri beasiswa yang khusus untuk uang saku. Bukan untuk tidak ada fasilitas seperti asrama atau pembinaan, namun lebih fokus terhadap uang saku. Boleh selanjutnya, Ustadz. Nah, teman-teman, Majelis A'la sendiri itu beasiswa di bawah naungan Wizaratul Auqaf wa Syunidiyah atau Kementerian Wakaf dan Urusan Agama di Mesir. Nah, lembaga ini yang menyediakan beasiswa berupa uang saku khususnya untuk mahasiswa aktif di Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi, syarat utama mendaftar beasiswa Majelis A'la adalah harus terikat atau harus menjadi mahasiswa aktif di Universitas Al-Azhar. Untuk waktu pendaftaran itu sendiri, tidak ada waktu yang menentukan. Biasanya sekitar Oktober atau Desember. Bisa 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, bagaimana sih kita tuh bisa mendapatkan informasi tentang beasiswa Majelis A'la ini?
Nah, waktunya tidak ditentukan, namun informasinya itu ada pada laman Facebook Majelis A'la. Ya, teman-teman bisa cari sendiri, Facebooknya itu namanya Al-Majlisul A'la Lisyu'un Al-Islamiyah. Selanjutnya, Ustadz. Benefit yang akan didapat dari Majelis A'la itu apa aja? Yang pertama, uang saku setiap bulan senilai 1.500 pon atau sekitar 500.000. Yang kedua, kita bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam pertemuan pendidikan atau seminar-seminar yang diadakan oleh Wizaratul Auqaf. Lalu yang ketiga, kita bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam musabaqah Al-Quran yang juga diadakan oleh Wizaratul Auqaf. Kemudian untuk persyaratannya sendiri, yang pertama dia harus mahasiswa Universitas Al-Azhar yang memiliki nilai minimal jayyid. Untuk yang jayyid dan atau mumtaz seperti beasiswa yang lain, yang mungkin yang lebih diutamakan adalah peserta dengan nilai jayyidan atau mumtaz. Lalu yang kedua itu kita cukup mengisi Google Form. Jadi nanti ketika pendaftarannya dibuka, antum semua akan diminta untuk mengisi Google Form terlebih dahulu. Itu ada nanti nama, tanggal lahir, alamat di Mesir, nomor paspor, jurusan, kemudian keterangan nilai. Yang ketiga, menunggu nama turun di laman Facebook atau untuk melaksanakan wawancara. Ketika kita sudah mengisi Google Form, sekitar 1 minggu kemudian nanti akan diumumkan nama-nama yang mengikuti tes wawancara di Majelis A'la. Kemudian setelah itu ketika nama kita sudah turun, kita akan melaksanakan tes wawancara, yaitu dengan datang di Majelis A'la itu sendiri. Kalau di Kairo sini tempatnya di Ma'adi. Tes wawancaranya apa saja? Yang pertama, hafalan Al-Quran minimal 2 juz. Terus yang kedua adalah membaca kitab. Jadi nanti kita disediakan kitab, lalu kita disuruh untuk membaca kitab tentunya dengan dobet yang benar, dengan kaidah nahwu dan sorof yang benar. Terus yang kelima, membawa paspor ketika tes wawancara. Lalu selanjutnya, yang keenam adalah menunggu pengumuman penerima beasiswa. Seperti itu. Jadi, persyaratannya adalah yang sangat penting adalah yaitu kita dapat lancar dalam hafalan dan membaca kitab saat wawancara. Kemudian setelah kita dinyatakan lulus menerima beasiswa, ada beberapa berkas yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, surat rekomendasi dari KBRI Kairo. Terus yang kedua adalah tadarruj dirosi. Nah, yang ketiga, surat pernyataan bahwa kita tidak terikat pada beasiswa manapun di Mesir. Nah, yang keempat itu tahlil dam. Bukti kalau misalnya kita sehat, tidak terkena penyakit hepatitis ataupun HIV dan lain sebagainya. Terus yang kelima, fotokopi paspor dan iqomah. Jadi teman-teman mungkin beasiswa Majelis A'la tidak menyediakan fasilitas seperti asrama ataupun program binaan, namun yaitu uang saku, yang mana uang saku ini sangat membantu kita semua untuk membiayai kehidupan kita di Mesir. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri yang ketiga. Dan untuk acara selanjutnya yaitu regulasi Markas Takwir 2025 yang akan disampaikan oleh Ustaz Miqdarul Khair Syarafid Al-Majistir. Kepada beliau, waktu silahkan.
Syukran ala itahatil fursa al-qayyimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. hamdan li rabbina khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulumatil jahli wa tayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi fil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa ba'du. Nawaina al-istima' fi hadhil buq'ati syarifah ibtigha' li wajhillahil karim. Antum sudah mengetahui segala hal terkait beasiswa yang ada di Mesir, baik itu Majelis A'la, Sufara, ataupun Bu'us. Saya sangat bangga sekali terhadap keluarga besar mediator Markas Arabiyah Angkatan Pertama yang telah berprestasi di tengah keterbatasan dan distraksi kondisi seperti yang tadi saya katakan, untuk tidak menyerah dalam menuntut ilmu, karena hakul yakin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Selamat kembali lagi ke rumah Mbak Indi, Mbak Julia, dan juga Mbak Rosi. Kita juga pernah ketemu di Multaqo Internasional juga kemarin. Masya Allah, tabarakallah, naftakhir bikum. Ini sedikit menunjukkan bahwasanya track record kami sudah ada sejak tahun 2021, mulai dari Ikatan Keluarga Markas Arabiyah, Madrasah Markas Arabiyah, beberapa alumni yang telah lulus, kayak Mas sekarang yang melanjutkan S2 ada Mas Sya'bi dan kawan-kawan. Pekan depan insya Allah kita akan menghadirkan beberapa alumni ataupun keluarga IKMA yang masih aktif di sana, yang telah mendapatkan beasiswa yang tentu antum perlu ketahui karena sangat benefit sekali. Misalkan Baitul Zakah Kuwait, ada juga Qatar Foundation, ASFA, Lazismu, dan lain sebagainya. Karena waktunya tidak cukup ya kalau kita bahas satu duduk seperti ini, capek antum semua nanti. Aku yakin teman-teman online saja bisa, ya. Mereka yang mengikuti Markas Arabiyah programnya online di Minhah Mesir saja bisa, apalagi teman-teman offline yang mengikuti langsung di Markas Arabiyah. Sekali lagi selamat saya ucapkan mubarak lakum. Mari kita berfokus kembali. Beasiswa di sana sudah menunggu, tinggal bagaimana jalan ke arah sana. Maka regulasi tatwir pada tahun 2024 kemarin sudah kita analisa, mari kita cermati bersama-sama pada beberapa slide berikut ini. Topik yang akan kita bahas di sini adalah objek kajian tahdid mustawa, karena ini adalah sebuah platform, meskipun beberapa diubah namanya, tapi esensinya adalah tahdid mustawa. Entah itu misalkan menggunakan istilah ikhtibar tasfiyah ataupun sejenisnya. Nanti kita akan kaji definisi sejarah dan format level terbaru. Kemudian ada identifikasi regulasi yang nanti berbasis markas tatwir lil wafidin. Kenapa saya basiskan ini? Karena sudah mengalami perubahan. Karena hukum kausalitas alam mengatakan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Yang ketiga, win solution, bagaimana bisa, mohon maaf skornya kok 500 plus ya, mencapai skor terbaik. Nah, tip dan triknya bagaimana, kecepatan dan ketepatan dalam pengerjaan tahdid mustawa. Izin memperkenalkan, ini biodata saya, alhamdulillah masih dosen di ITS Surabaya. Adapun pengalaman mengajar, pernah mengajar di UIN Surabaya juga, ataupun kedokteran gigi UNER, dan sekarang aktif sebagai founder dan CEO Markas Arabiyah di Pare. Sekali lagi kami aktifnya di Markas Arabiyah ya, Markas Arabiyah Pare. Di samping itu ada beberapa dunia aktif di dunia selain dunia perkuliahan. Misalkan saya juga alhamdulillah memiliki buku Mahir TOEFL skor 600 yang diterbitkan di BIP Gramedia. Kemudian tahdid mustawa yang sering tahdid mustawa yang sering digunakan oleh para peserta didik Minhah Mesir ataupun lembaga afiliasi kami. Ada OIA Sumatera Utara dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pendidikan non formal saya, kami pernah belajar mengabdi juga di Pondok Pesantren Riyadul Jannah Pacet Mojokerto, Rubat Tarim, Darul Mustafa, dan Madrasah Assegaf. Namun untuk formalnya S1 kami di Universitas Al-Ahqaf Yaman mengambil studi Islam. S2-nya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami lulus tahun 2016 dan sekarang kuliah lagi karena saya rasa otak itu akan beku ketika Anda tidak terus mengasah. Orang yang belajar tidak akan pernah pikun karena otaknya selalu bekerja. Dan mohon doanya, kami juga sedang menimba ilmu S3 PhD in Arabic Language Education di UPSI Malaysia by Research. Kemudian pengabdiannya saya rasa cukup ya, tidak terlalu panjang kali lebar. Mari kita sedikit kenalan dengan tahdid mustawa, sebuah platform yang sering digunakan untuk tes ke Timur Tengah, baik seleksi Kemenak ataupun ma ba'da Kemenak begitu ya, kita istilahkan.
Saya lanjut, ini merupakan ujian standarisasi kemampuan bahasa Arab secara komprehensif, diuji secara utuh, yang mencakup anasirul lughah. Sebagaimana yang antum ketahui, anasirul lughah ada 3. Yang pertama ada ilmul aswat, fonem atau fonologi, tentang bunyi-bunyi. Itu biasanya di Maharatul Istima'. Kemudian al-qawaid al-lughawiyah menjadi ujian khusus dalam tahdid mustawa, biasanya pada part ketiga. Kemudian ada unsur yang ketiga biasanya yang diuji adalah tentang ilmu aswat. Kemudian al-mufradat. Al-mufradat biasanya include dalam maharah al-qiraah. Kemudian maharah al-lughawiyah itu ada 4, sebagaimana yang antum ketahui, ada keterampilan berbicara. Ini juga diuji. Prosentasenya berapa nanti akan kami jelaskan ya. Ada maharatul kalam, keterampilan berbicara, keterampilan mendengar, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Hal-hal ini perlu antum ketahui secara detail karena sekali lagi untuk menjemput seluruh beasiswa tadi perlu jalan mengarah ke sana. Pintunya di mana? Pintunya bisa berbagai macam. Nanti antum bisa terserah antum lah memilih pintu yang mana. La tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Cuma pesan saya cek track recordnya karena itu sangat penting sekali. Agar banyak sekali memang tidak bisa dipungkiri banyak broker-broker atau mediator yang kuliah, katanya kuliah tapi ternyata tidak masuk kuliah, justru masuk ma'had. Itu banyak dan sempat viral. Bahkan KBRI juga sempat menurunkan peringatan terhadap mediator ataupun broker abal-abal ini ya. Karena yang terkena efek adalah peserta didiknya langsung. Kami sering ditelepon wali santri, wali mahasiswa nangis karena sudah habis biaya yang cukup banyak 30 juta, ada yang 45 juta. Itu loh, itu uang yang tidak sedikit ya. Tidak semua orang memiliki kemampuan finansial seperti itu, tapi ya akhir, alhamdulillahnya markas selalu menolak untuk memberangkatkan ke ma'had kecuali memang usianya di usia SMP, begitu ya. Kita sama sekali tidak pernah memberangkatkan ke ma'had sama sekali, mulai dari awal berdirinya hingga sampai sekarang. Kita selalu konsisten untuk memberangkatkan peserta didik ke kampus atau ke Universitas Al-Azhar. Baik, kita kaji secara sejarahnya singkat saja. Diawali dari tahun 2010, saat itu memang belum ada, sejauh yang saya ketahui ya, saya observasi di lapangan, belum ada tes yang diselenggarakan oleh Kemenak, jadi bisa langsung terjun bebas pakai visa on arrival. Kemudian kami kemarin masuk Mesirnya juga kita kunjungan beberapa kali dan terakhir kemarin pakai visa on arrival ya, karena visa antrian di kedutaan Mesir sangat banyak. Maka kita untuk menghadiri multaqo internasional dan bertemu dengan beberapa dekanat di Universitas Al-Azhar, sekaligus bertemu beberapa pejabat di Markas Tatwir. Kami akhirnya melakukan kunjungan pada bulan kemarinnya bulan Desember. Ya, Desember. Kita melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab dulu untuk ikma di sana, kemudian lanjut multaqo internasional di saya lupa nama tempatnya ya, di Kairo. Kemudian kita lanjut untuk multaqo internasional di Turki, di Are dan juga Eder. Kita sambang teman-teman keluarga besar kita di sana, kita dengarkan keluhan karena selalu ada gesekan ya dan masalah dan lain sebagainya, kita selesaikan bersama. Dulu masih terjun bebas ya, belum ada istilah DL atau dirasa khossah. Nah, berdasarkan laman yang kami baca pada tahun 2011 ataupun 2012 kalau tidak salah, mulai diberlakukan DL. DL itu istilah yang lazim diungkapkan oleh orang-orang teman-teman Indonesia biasanya, daurah lughah. Tapi aslinya itu dirasa khossah. Karena memang Grand Sheikh prihatin terhadap kapabilitas yang dimiliki oleh mahasiswa baru saat itu. Banyak yang rosip di awal termin, ya di termin pertama. Akhirnya mulai diadakan DL atau dirasa khosos, sekaligus Kemenak mulai memberlakukan ujian seleksi. Saat itu ujian seleksinya, sekali lagi kita flashback sebentar ya. Ada ujian tentang, karena saya sempat menguji pada tahun 2018. Sebelum nanti 2019 ada format baru. 2018 kami sempat menguji, ujiannya hampir sama, kolosal, setiap tahunnya seperti itu, ritmenya bisa ketebak. Ada ulumul Quran, ya, bahkan nanti ada tes hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian ada tes kemampuan bahasa juga, tapi tidak sedetail pada tahdid mustawa. Kemudian selain hafalan Quran, pengetahuan tentang ulum syariah juga diuji waktu itu. Hanya saja formatnya itu bisa kebaca antar tahun. Namun pada tahun 2019, sekali lagi dulu saya mengujinya 2018, 1 tahun sebelum akhirnya berganti berbasis MSA, Modern Standard Arabic dari Leipzig University, Prof. Schulz. Dan saat itu kami mengabdi di UIN Surabaya, juga ikut mengamati ujian format ini.
Kalau tidak salah saat itu yang diuji sekitar A1 ataupun A2 ya, tidak pada ranah B1. Kalau menurut standarisasi kompetensi bahasa berbasis CIFR itu kan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Itu 2019. Kemudian pada tahun 2020 waktu itu yang mengadakan karena masa Covid, Kemenak tidak mengadakan, maka Pusiba yang mengadakan bekerja sama dengan Markas Syekh Zaid. 2021 baru Kemenak akhirnya bekerja sama terintegrasi terpadu antara Kemenak, Markas Syekh Zaid dengan Pusiba waktu itu dengan menggunakan platform Tahdid Mustawa ini. Sebelumnya adalah MSE ya dengan level A1 sampai A2. Untuk tahun sebelum 2018 sebelumnya itu menggunakan platform yang saat itu tadi sudah saya jelaskan ada cakupan qawaid, ilmu bahasa, ilmu Quran, ilmu syariah. Pada tahun 2024 secara mengejutkan regulasi ini berubah. Ya. Kemenak mulai bekerja sama dengan Markas Tatwir dan menerapkan regulasi baru. Seperti apa regulasinya nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Insya Allah tidak lama. Nah, Tahdid Mustawa sendiri itu ada perbedaan. Ini yang beberapa teman-teman gagal miskomunikasi di sini, miskom. Kenapa kami tahu hal ini? Karena sekali lagi observasi di lapangan, sekaligus banyak teman-teman yang memilih jalur atau menjadikan alternatif lain selain Kemenak. Ada yang mencoba di PBNU, ada yang mencoba di Kedutaan Mesir ataupun jalur lain yang sekiranya di sana sekali lagi valid ya, memiliki kerjasama resmi dengan Universitas Al-Azhar. Maka sekali lagi selektif dalam memilih lembaga. Tahdid Mustawa merupakan instrumen tadi yang sudah saya jelaskan digunakan oleh Markas Syekh Zaid di ta'limil lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha ataupun Markas Tatwir. Jadi ada banyak sebenarnya untuk lembaga yang mengadakan DL ini, dirasa khasa ataupun daurah lughah. Di antaranya adalah yang tahun 2020 sampai 2023 itu bersama Markas Syekh Zaid, juga sama 2024. Hanya saja Markas Tatwir ini mulai mewarnai sejak tahun 2024 sebagai lembaga resmi standarisasi bahasa Arab. Mustawayatnya kalau di Markas Syekh Zaid ya ada muntadi awal, muntadi tsani, mutawassit awal, mutawassit tsani, mutaqaddim awal, mutaqaddim tsani, mutamayyiz. Ada 7 level. Dan itu harus dituntaskan semua. Sementara kalau di Markas Tatwir sejauh yang saya ketahui sekali lagi ya, silakan difalsifikasi kalau memang di sana ada kesalahan. Levelnya hanya sampai mutaqaddim tsani. Dan ketika ada info yang saya rasa bukti empirisnya ada juga, ketika anak mendapatkan mutaqaddim tsani maka tidak perlu DL, dirasa khasa. Ini kabar gembiranya sehingga menghemat biaya. Ada perbedaan masalah biaya. Sekali lagi karena santri di markas heterogen ya, ada mengikuti Kemenak, ada yang mengikuti PBNU dan lain sebagainya. Untuk biaya sendiri saya komparisikan karena adik saya kemarin itu ikut Kemenak. Kalau Kemenak sekitar 1.700.000-an per levelnya. Sementara yang ikut DL di Markas Tatwir lil Wafidin ini sekitar 1.550.000 jika tidak ada perubahan begitu ya. Dan apabila anak itu mendapatkan tidak ada level mutamayyiz sama sekali ya. Jika anak ketika ikhtibar tahdid mustawa masuknya mutaqaddim tsani maka sudah tidak perlu DL. Tapi kalau mutaqaddim awal berarti perlu DL 1 kali untuk masuk ke mutaqaddim tsani. Dan catatannya kemarin untuk ikhtibar yang diadakan Markas Tatwir ini harus satu tempat dan diawasi melalui CCTV. Itu ketatnya ya dan dijaga secara langsung juga. Diawasi dari pusat, Mesir dan dikontrol secara offline. Lalu berikutnya, ini insya Allah menjadi materi terakhir ya, karena waktunya terbatas. Insya Allah di lain waktu kita akan mengadakan part kedua. Maka tidak perlu untuk meninggalkan infografis. Insya Allah bagi yang ingin ke Mekah juga akan kita adakan webinar terbaru untuk Universitas di Makkah Al-Mukarramah insya Allah. Tadi sudah kita dapatkan linknya. Pertama memang harus melalui tes Tahdid Mustawa, 4 keterampilan dan 3 unsur bahasa. Semua poinnya itu menyimpan 20 poin, mulai maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul istima', maharatul kitabah dan al-qawaid al-lughawiyah semuanya 20 poin sehingga ketika dikumpulkan itu ada 100 poin. Antum dapat level berapa itu nanti akan diringkan ya. Kemudian yang kedua, setelah antum melaksanakan tes Tahdid Mustawa ada peringkatnya. Ini dilakukan sekitar kalau tahun kemarin itu Mei, tapi karena sekali lagi kita tidak bisa mematok apakah pasti Mei, tidak bisa karena yang memiliki kebijakan adalah Kemenak. Bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Kalau melihat kalender Hijriah yang selalu maju kemungkinan bisa di bulan April ataupun bisa pula di bulan Mei.
Nah, ketika antum sudah tes tahdid mustawa, biasanya 1 pekan hingga 10 hari atau maksimal 2 pekan. Itu akan keluar natijah antum berada di level mana. Kalau memang mutaqaddim tsani, sejauh yang saya ketahui kalau memang nantinya saya tidak berani mendahului target mendahului takdir ya. Ini estimasinya ya. Kalau memang diberlakukan peraturan tatwir, maka mutaqaddim tsani tidak perlu langsung mendapatkan ifadah aja istilahnya atau surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai DL atau dirasa kosongnya. Kemudian jika memang tidak langsung dapat mutaqaddim tsani, maka harus melakukan pembelajaran tingkat DL sesuai yang didapatkan. Kalau dapatnya mutawasid tsani ya berarti harus level mutawasid tsani sama mutaqaddim awal, baik secara online ataupun offline. Namun sejak tahun 2024 ini hanya bisa dilakukan secara online. Sangat bagus sekali tujuan dari Markas Al-Azhar Indonesia agar anak datang ke sana itu sudah tinggal langsung kuliah. Cuma ya itu tadi kuliahnya mepet dengan ujian termin karena rata-rata berangkat di bulan Desember sementara ujiannya itu di bulan Januari. Nah, Markas Arabia sendiri antisipasi akan hal tersebut. Peserta didik yang ikut mediator kita siapkan untuk ujian termin ya, baik itu secara online ataupun offline. Online-nya kita bimbing ketika masa-masa menunggu visa, mereka ikut panter ya, kita ajari usuluddin, materi-materi di Fakultas Usuluddin, Dirasah Islamiyah, Lughah hingga Syariah Islamiyah. Sehingga anak-anak memiliki bekal offline-nya kita penguatan di Madrasah Markas Arabia sehingga ketika menghadapi ujian termin, anak-anak secara kurikulumnya harusnya sudah siap. Terlepas di sana tentunya ada human error, tidak bisa dipungkiri itu ya. Kemudian tahun kemarin mulai diadakan program ta'hil mu'adalah. Ini semi mengejutkan sekali ya karena sebelumnya sejak kunjungan Geransya itu akhirnya ada program ta'hil mu'adalah. Fungsinya apa? Ya fungsinya kalau memang ini ranahnya bahasa, maka ini adalah ranah seakan-akan ada ujian ulang gitu ya, tapi tidak sebenarnya. Namun lebih ke arah penguatan terhadap hasil ujian atau yang biasa kita sebut penguatan terhadap kompetensi akademik untuk persiapan termin 1. Materinya intinya itu sebenarnya ada ikhtibar ulum syariah, ada ikhtibar Arabiyah. Maka teman-teman yang di Markas Arabiyah yang ikut program offline ataupun online sudah akrab dengan aplikasi berbasis Moodle ini. Karena kita sering pakai e-learning. Nah, ujiannya pakai Moodle untuk Markas Tadwir itu. Mulai mencakup misalkan yang ulum syariah, syariah, ada fikih, mawaris, ya kemudian tafsir, tauhid, tajwid, adab, mohon maaf. Ulum Arabiyah mencakup qawaid, maharat, kemudian arud, adab, balaghah. Nah, bagi teman-teman yang kemarin yang tidak lulus berapa Ustaz? Sekitar 400-an. Itu harus remedial dan sekarang masih belum tahu jadwal remedialnya kapan. Kemudian berikutnya ujian muadalah. Nah, setelah antum program ta'hil muadalah sekitar 1 bulan, itu ada ujian muadalah, ujian penyetaraan ijazah. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya langsung diproses otomatis oleh Pusibah waktu itu. Nah, tapi tahun 2024 itu harus ada ujian muadalah. Ini jalur yang antum harus lewati kalau memang melalui jalur Kemenak, begitu ya. Ada pun jalur lain, misalkan jalur kerjasama, ada Gontor, ataupun PBNU ataupun kedutaan mungkin kita akan bahas di sesi lain. Yang penting ini jalur yang mayoritas dilakukan oleh teman-teman ya. Ada juga yang melalui jalur kerjasama yang lain lah. Beberapa teman Markas Arabia juga sudah pernah mencoba dan sudah paham terkait regulasi tersebut. Mungkin demikian ya untuk selanjutnya karena waktunya terbatas, sudah cukup malam. Selanjutnya kita diskusi saja dan ingat grup infografis akan dibuka setiap hari Ahad. Silakan tanya di sana. Kalau memang terkait Mesir sama Yaman bisa bersama saya. Untuk Uni Emirat Arab bersama Akhi Hadi Seno, santri kami juga. Kemudian kalau tentang Dubai, Qatar bisa bersama Akhi Jihad. Dan untuk Saudi Arabia bisa bersama Akhi Dimas, begitu juga dengan negara Brunei. Dumtum fi audillahi ta'ala, natamanna lakum dawamat taufiqi wasadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Miqdarul Khair Syarotid Al-Majistir atas penyampaian materinya. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan oleh beliau-beliau ini. Saya yakin banyak dari kalian yang sudah tidak sabar bertanya langsung kepada beliau-beliau ini. Oke, kami persilahkan kepada yang ingin bertanya, silahkan untuk angkat tangannya dulu terlebih dahulu. Kami berikan kesempatan untuk bertanya hanya kepada 3 orang penanya. Mungkin Mbak Mega dulu langsung karena waktunya terbatas, Mbak Dede. Ya, silakan
untuk Saudari Meka Permata untuk menyampaikan pertanyaannya. نعم أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. قبله سنسأل عن البياسiswa عن المنهة Sufar Al-Hidayah. Nah, tadi salah satu persyaratan dari Sufar Hunaka nilai jayid ya, dan harus nilai jayid itu min mada min syahadah atau min mada kadalika, atau dari nilai rapot kadalik fakat. Sudah, Putih? Maksudnya itu syahadah, syahadah itu masih berlaku atau tidak seperti syahadah min Indonesia kadalika. Syukran. Oke, tamam. Untuk jawaban akan dijawab oleh Ustadz Mikdar Rul Khair Syarofid Al-Majistir. Bukan jangan saya. Tadi yang pengisinya siapa Subhara itu? Mbak Julia kalau tidak salah ya. Ditampung dulu aja Mbak Dede. Ini waktunya Enggak, 3 itu ya. enggak Ustadz. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Akhina Fikih Haid Admin. Kepada beliau, dipersilahkan. Saudara Fikih Haid Admin? Apakah ada? Oke, karena tidak ada balasan, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, saya kasih kesempatan kepada Saudara Fakih. Silakan Saudara Fakih untuk memberikan pertanyaannya. طيب هل صوتي واضح؟ Waduh. واضح. طيب أريد أن أسأل يمكن عندك Indonesia فنسأل Ana ingin bertanya terkait dengan batas ijazah sekolah sebelumnya. Nah, ketika Ana baca di berbagai web itu ada batas maksimal ijazah baik itu dari madrasah aliyah maupun pondok yaitu sekitar 2 tahun. Apakah ini benar Ustaz? Nah, karena Ana sekarang sedang menempuh S1. Nah, kira-kira apakah bisa setelah S1 ini lanjut ke Al-Azhar, entah itu ngulangi lagi S1 atau ke S2? Oke, syukron. Tamam, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, saya berikan kesempatan kepada Akhina Ahmad Akimuddin Khairi. Silakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mikdar. Ahlan. Ya, pertanyaan ini saya tujukan kepada Ustadz Mikdar ya. Saya ingin bertanya mengenai teknis Ustadz. Apakah benar kenyataannya di lapangan itu kalau kita mengikuti jalur markas tatwir itu bisa menghemat 1 step, yaitu tanpa harus mengikuti tes kemenak gitu Ustadz. Soalnya saya kemarin ketemu temen ya kenalan sih di alumni markas juga yang berangkat sini, katanya dia tuh memang kesininya berangkatnya benar-benar lewat jalur markas tatwir gitu, bukan melalui kemenak gitu Ustaz. Apakah itu benar adanya itu dan kalau memang benar itu untuk info tesnya itu kita bisa akses melalui mana gitu Ustaz? Apakah itu memang jalurnya dalam tanda kutip eksklusif atau memang sebenarnya dibuka 2 Ustaz? Ya maksudnya itu 1 memang ada kemenak dan 1 memang ada yang khusus langsung jalur tatwir seperti itu Ustaz. Karena saya kira kayaknya kalau lewat jalur tatwir yang langsung itu kok sekiranya bisa menghemat 1 step gitu Ustaz. Karena yang ikut tes kemenak juga nanti ujung-ujungnya stepnya bakal sama kayak yang ikut tes tatwir gitu. Malah yang ikut tes tatwir itu hemat 1 step itu tadi, nggak usah ikut tes kemenak, tapi nanti ujung-ujungnya sama kayak istilahnya langsung ikut tahdid mustawanya seperti itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Ya, tamam. Terima kasih kepada penanya yang ketiga. Dan sekarang adalah jawaban
dari pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh Saudari Meka Permata yang insya Allah akan dijawab langsung oleh pemateri yang pertama, yaitu Ukhtinal Karimah Rosi Siti Maisaroh. Kepadanya, waktu dan layar dipersilahkan untuk menjawab. Ini Ustazah Julia yang di Sufaro ya? Ya, Ustazah Oh, Julia, Afwan, Ustazah Rosi di Afwan untuk Uus. Ustazah Nur Julia Karlina. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya ini ya tentang nilai. Nilai jahit di sini diarahkan ke mana gitu ya. Jadi nilai jahit di sini itu bukan nilai yang ada di syahadah ketika kita lulus SMA. Nilai jahit di sini adalah nilai takdir am kita selama kita belajar di Universitas Al-Azhar. Jadi kan setiap tingkat setiap tahun setelah selesai semester 2, karena di sini kan kita tidak pakai semester ya teman-teman, kita kan pakai tingkat ya. Jadi setiap selesai 1 tahun, nah itu kita akan diberi takdir am, nilai belajar kita selama setahun, dan nilai itu minimal itu jayid begitu. Jadi ketika di Sufaro ini sudah tidak ada alakohnya lagi dengan syahadah ketika kita SMA gitu. Oke, izin Kira-kira menambahkan begitu. ya, Mbak Nur Julia untuk pertanyaannya Mbak Meka. Jadi gini Mbak, kalau kuliah di Indonesia itu ada IPK, ada IP, begitu ya. Nah nanti yang diserahkan ke mana? Ke pihak Sufaro itu adalah IP kita. IP itu adalah gabungan nilai dari per semester. Misalkan antum mendapatkan ternyata IP-nya Jaid Jiddan atau Mumtaz, nah itulah yang menjadi tinjauan. Gitu ya Mbak ya? Iya begitu. Lalu Mbak Meka ya markas itu. Oke, terima kasih jawabannya dari pemateri kedua. Dan untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab langsung oleh Ustadz Nggih. Monggo, monggo. Nggih, yang akan dijawab langsung oleh Ustadz Bikdarul Khair Syarofit Al-Magistir. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Kalau Mas Akim tadi sudah saya kasih isyarat, beliau itu sudah lulus S1 gitu ya. Dulu murid saya juga di Bumi Salawat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga saya sehat selalu, Mas. Dapat beasiswa PBNU juga beliau ini. Masya Allah, tabarakallah ya. eh izin saya jawab dulu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait masalah ijazah. Berdasarkan telaah saya tahun kemarin itu tidak lagi 2 tahun. Mas, siapa yang bertanya tadi? Mas Fakih ya kalau tidak salah ya. Untuk Maroko, itu 2 tahun. Ya, yang aslinya 1 tahun, kemudian diangkat menjadi 2 tahun. Yang aslinya kuotanya itu 20 hingga 25 menjadi 50 tahun kemarin. Maka sekali lagi banyak informasi yang terus berkembang. Jika antum mau cari informasi, ya berarti antum akan banyak sekali mencari celah untuk mendapatkan solusi. Kemudian saya rasa sangat eman sekali ketika antum kuliah mengulang S1 lagi di Al-Azhar Syarif karena durasinya lumayan sama seperti antum belajar kuliah S2. Nah, kemarin kita menjembatani beberapa teman. Ini Masya Allah, tabarakallah, trust atau kepercayaan publik terhadap Markas Arabia sangat bagus gitu ya. Sangat meningkat sekali jujur, harus kami akui. Di Duf'a ini, insya Allah teman-teman paham arti kata Duf'a bagi yang pernah offline ya. Setiap bulan itu kita menyebutnya Duf'a. Mulai dari Markas Arabia berdiri, Duf'a Ula, sampai sekarang Duf'a 74. Duf'a 74 sepanjang yang kita amati tadi bahwa apa ya tadi saya mau jelasin apa ini ujian ya pada Duf'a kemarin kita menguruskan berkas untuk anak-anak langsung pada Duf'a ini 74 ini kita ada sekitar 470-an santri yang belajar di Markas Arabia ini. Masya Allah, tabarakallah memang. Baik yang ikut program Minha Mesir, apalagi yang mendominasi itu ya. Sekitar 50-an. Nah, biasanya yang paling banyak itu nanti ini anak Hasbi atau Allah ini kan anak-anak Minha Mesir semua itu ya.
yang offline, yang dicekoi materi sampai biar mereka lulus dan siap menjadi pejuang beasiswa. Kemudian saya lanjutkan. Ada beberapa kasus kemarin yang kita tangani, anak-anak yang ingin lanjut S2 di Al-Azhar. Selama ini kan tidak bisa. Nah, alhamdulillah kemarin kita bisa mengajukan hanya dan di ACC gitu ya, di ACC dan anaknya sudah di Mesir. Hanya saja memang sekali lagi S2 di Al-Azhar itu sangat berat sekali ya. Karena cukup lama untuk menentukan judul, menulis bahas itu sangat lama. Normalnya saja paling cepat itu 4 sampai 5 tahun ya, paling cepat itu. Nah, normalnya biasanya itu sekitar 8 tahunan, bisa 7 sampai 8 tahun. Tapi benar-benar jadi gitu ya, benar-benar matang. Kalau antum nggak siap nggak usah lah kalau keburu nikah ya. Saya rasa eman kalau sekedar mengulang S1 lagi ya, mengulang S1 lebih baik antum kembangkan ke arah S2. Untuk bagaimana cara pendaftarannya saya rasa di luar forum saja karena waktunya terbatas nggih. Kemudian terkait masalah markas tatwir. Sekali lagi markas tatwir ini tidak banyak yang tahu dan di markas Arabia sendiri santrinya itu heterogen ya. Ada yang termasuk adik saya kemarin saya sarankan agar saya tahu regulasi Kemenak itu bagaimana. Akhirnya adik saya sarankan untuk ikut Kemenak gitu ya, tidak ikut tatwir. Ya, meskipun saya tahu beberapa santri mengikuti jalur tatwir. Sebagaimana yang dikatakan tadi Mas Akim dalam pertanyaannya, memang menghemat satu step, yaitu tidak melalui jalur Kemenak. Dan sejak tahun 2024 memang dibuka jalur tatwir ini secara resmi, yang selama ini konotasinya ke ma'had saja. Sekarang ada program Iltihaq bi Jamiatil Azhar, program langsung ke universitas. Hanya saja memang prosedurnya sangat ketat sekali, tidak sembarangan, tergantung lembaga yang menaungi. Ijazahnya harus pakai ijazah pesantren yang ada izin bersama persyaratannya dengan Kemenak. Hanya saja yang membedakan biasanya meminta, karena saya ini ya beberapa santri juga mengikuti program tatwir ini, regulasinya nanti harus minta surat rekomendasi di Kemenak Pusat. Jadi lebih banyak pemberkasannya, ya lebih ribet di pemberkasannya daripada Kemenak. Kalau Kemenak kan insya Allah terima beres gitu aja ya, diuruskan masing-masing baik itu oleh links OIAA ataupun markas Al-Azhar Indonesia ataupun sejenisnya. Memang betul menghemat satu step, hanya saja itu tadi tantangannya adalah di pemberkasan dan kadang sejauh yang saya ketahui dari anak-anak itu DL-nya itu harus di satu tempat dan diawasi kembali. Kalau untuk diawasi kembali oleh markas tatwir ya. Sementara kalau DL, saya istilahkan DL aja ya yang lazim meskipun harusnya di Rosakhoso yang di sana itu ya, yang digunakan secara resmi. Kalau DL di Kemenak itu bebas ujiannya tidak harus di lokasi, ujiannya bisa mengerjakan sendiri tanpa perlu diawasi lewat Zoom dan seterusnya. Seperti itu, semua ada tantangan, challenge-nya masing-masing. Tidak plus minus, saya katakan tidak seperti itu, tapi semua ada peluang dan tantangan masing-masing dalam analisis SWOT itu ya. Tentang kekuatan kita, kelemahan kita, tantangan dan peluang itu semua memiliki hal tersebut dan perlu kita analisa sehingga kita bijak menentukan arah mana yang akan kita ambil. Begitu Mas Akim, oke. Tapi lembaga mana? Nah, ini yang perlu antum ketahui, tidak semua lembaga ini punya relasi terhadap ini gitu loh. Maka perlu mempelajari track recordnya sendiri. Misalkan yang pernah mengadakan itu pondok pesantren yang muadalah, saya rasa mereka tidak perlu mengadakan ini ya, karena ujian kayak misalkan Gontor itu kan yang muadalah, Amanatul Ummah, Pacet Mojokerto itu muadalah juga. Dan banyaklah yang tidak bisa, ada 14 terbaru kemarin itu ya, itu tidak perlu melalui Kemenak salah satunya ya, termasuk antum PBNU juga tidak melalui Kemenak ya, kedutaan juga tidak melalui Kemenak. Sebenarnya banyak jalurnya ya, banyak jalurnya, dan itu memangkas memang ya satu pintu yang dulu diasumsikan ke Kemenak, dan kalau non Kemenak itu tidak resmi. Nah, untuk info terbaru berdasarkan observasi kami di lapangan seperti itu realnya ya. Mungkin untuk lebih detailnya, hanya saja pesan saya itu cek dulu. Nanti ngakunya ada relasi, ternyata tidak ada relasi. Kan antum sudah terlanjur bayar. Apalagi biaya yang saya dengar dari beberapa santri itu lumayan ya, lumayan berbeda dari Kemenak. Karena itu tadi ada kerjasama, dan kerjasama itu saya rasa cukup lumayan untuk untuk diberikan apresiasi begitu ya bahasa saya. Maka cek dulu benar ataukah tidaknya. Bagaimana mengeceknya? Antum bisa tanya ke teman-teman yang sudah di Mesir,
bisa tanya ke pengguna almama tersebut, atau bahkan bisa ngecek di YouTube. Bebas, banyak itu. Antum bisa cek misalkan mediator apa gitu ya, mediator Markas Arobia, silakan tanya ke teman-teman IKMA lah. Ya teman-teman IKMA atau teman-teman yang sudah termasuk antum Mas Hakim kan bisa kan menjadi IKMA juga ya, IKMA meskipun alma maternya PBNU. Begitu ya. Karena waktunya terbatas, nanti hari Ahad kita bisa diskusi lagi secara asinkronus, tidak secara langsung di grup WA. Dan insya Allah di akhir pekan ini akan kita adakan untuk webinar S1 di Mekah Al-Mukarramah. Jalurnya juga resmi. Silakan tetap saja. Sekali lagi kami Markas Arobia selalu hadir untuk antum semua, baik yang ingin ke Timur Tengah secara mandiri ataupun ingin ke Timur Tengah secara beasiswa. Keterbatasan tidak akan menghalangi kesuksesan. Itu ya. Keterbatasan sekali lagi tidak akan menghalangi kesuksesan. Karena Allah memilih tidak hanya sekedar batas kepintaran, tapi Allah memilih seberapa Anda beruntung di dunia wal akhirah. Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kami mohon maaf kepada yang belum sempat mengajukan pertanyaan pada sesi ini karena waktu yang terbatas. Kami sangat menghargai antusiasme dan partisipasi semua pihak. Kami harap pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan bisa didiskusikan di lain kesempatan. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, mari sama-sama melakukan sesi foto bersama untuk kenang-kenangan. Kami mohon untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Ya, pemateri ayo, pemateri. Mas Sabitul Amri juga pintar itu, Masya Allah, tabarakallah. Tamam. Wahid, Isnen, Salasah. Tamam, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemateri atas waktu dan ilmu serta wawasan yang telah dibagikan pada malam hari ini. Semoga menjadi bekal bagi kita semua untuk bisa meraih cita-cita kita untuk bisa melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Sungguh banyak inspirasi dan motivasi yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusiasme dari awal sampai akhir. Kami juga mohon maaf apabila selama acara terdapat kekurangan dan kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di acara inspiratif selanjutnya di Markas Arobia. Mari kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.